Bindu തുടങ്ങാം. Okay, sir. So good evening, everyone. People are still joining, but let's keep the time because we have a lot of procedures to do today. As per the schedule, okay, let me introduce myself. My name is Bindu Balur, and I am the Manager Academics Outreach of Ahalia Group of Academic Institutions. And today we are doing, on 26th of June, we had done an inauguration of YAAD campaign. And today we are doing the inauguration of the district level operations of YAAD campaign. YAAD is Youth Against Alcohol and Drugs. And we know that talking is not just the only way you can make people avert from all these. അതിന് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം ഫ്രം ടുഡേ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദി ആക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദിസ് ക്യാമ്പയിൻ. അപ്പൊ അതിനൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഇനോഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് പെർ ദി ഷെഡ്യൂൾ, Mr. Roshan Sanu, who is the secretary of YAAD committee, is supposed to offer the welcome address, but unfortunately he has some health issues, because of which I am doing that honors for him. So I am today welcoming all of you on behalf of Mr. Roshan Sanu. So today, let me take this opportunity to welcome our honorable chairman, who has come up with such an amazing idea of creating awareness among youth, not just youth, among everybody, to stay away from substance abuse. So substance, alcohol, drugs, there are so many other substances which are addictive too. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് പലരും ഇതിൽ ചെന്നപ്പെടുന്നത് പിയർ പ്രഷർ കൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതിന് പുറത്തു വരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അഹല്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എടുക്കാൻ സഹായിച്ച ചെയർമാൻ സർക്കും അതിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന മഹാദേവൻ സർ, ഡോക്ടർ പി ആർ ശ്രീ മഹാദേവൻ പിള്ളെ, who is the director of Ahalia Group of Academic Institutions, and our operations manager Shri Sharath, and all the other management and leadership team of Ahalia Group. I welcome all of them to this occasion. And then next I welcome all the educators and students who have joined here, who is going to give a message on this. Our day-to-day life, and there are so many educators, around 13 to 14 teachers from various schools and colleges have joined us. Our experience sharing, they are also going to give a message on this. I welcome all of them. I welcome the parents and students of Ahalia Group of Institutions, and also who have joined from outside. And there are some well-wishers and social workers who have joined us in this. I welcome all of them too. Now, let me move on to the next part of the session. So to introduce, because we need to know, ഇതിൽ പലരും പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർ, അവർക്ക് ക്യാമ്പയിനെ പറ്റി കാര്യമായിട്ട് ധാരണയില്ല. അപ്പൊ അതിനെ ക്യാമ്പയിനെ പറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ പി ആർ ശ്രീ മഹാദേവൻ പിള്ളയെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹി ഈസ് ദ ഡയറക്ടർ Ahalia Group Academic Institutions, and he is also the principal of Ahalia School of Engineering and Technology. Mahadevan sir. Thank you, Bindu. Our respected chairman, Dr. V.S. Gopal, my colleagues from the Ahalia Group, our guests, teachers, students, and social activists from all over Palakkad district, a warm good evening to all of you. I think I'll change over to Malayalam because one or two people are there from other place, because it is meant for Palakkad district. I know our campaign head, Dr. Christina, can understand Malayalam, though she is not from Kerala. And Malayalamil വിശദമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, യാദ്, യൂത്ത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അഹല്യ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗോപാൽ സാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണ്. ചെറുപ്പക്കാരെ ഡ്രഗ്സിൽ നിന്നും ആൽക്കഹോളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു യത്നം, അതാണ് യാദ്. യാദിൻ്റെ ക്യാമ്പസ് തല ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ ഋഷിരാജ് സിംഗ് IPS നേരത്തെ നിർവഹിച്ചതാണ്. ഇന്നതിൻ്റെ ജില്ലാതല പ്രവർത്തനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യാദ് 2-3 തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ആദ്യത്തേത് ബോധവൽക്കരണമാണ്, മേക്കിംഗ് അവയർനെസ്. കാരണം അവയർനെസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ആളുകളെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിൽ നിന്നും ആൽക്കഹോളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ബൈ പ്രഷർ, ബൈ കമ്പൾഷൻ, ബൈ ത്രെട്ട് അതൊന്നും സാധ്യമല്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യന് സ്വമേധയാ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അവനവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയർനെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവയർനെസ് തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ഈ പെട്ടുപോയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ, കൗൺസിലിംഗ്, മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം. മൂന്നാം ഘട്ടം റീഹാബിലിറ്റിംഗ് ദമാണ്. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനരധിവാസം. ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും ആൽക്കഹോളിൻ്റെയും ഒക്കെ അബ്യൂസ് കൊണ്ട്, അതിൻ്റെ ദുരുപയോഗം കൊണ്ട് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടാവും, ധാരാളമുണ്ട്, പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും സാമൂഹ്യ സേവന സംഘടനകളുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഒരു ചാലക ശക്തിയായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഹല്യ യാദിൻ്റെ പർപ്പസ്. അഹല്യ യാദ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സ്, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, അതുപോലെ കൗൺസിലേഴ്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ്. അത് അഹല്യയിൽ തന്നെ ധാരാളമുണ്ട്. സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനും മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനും പറ്റും. അതുകൂടാതെ പുറത്തുള്ള സന്നദ്ധരായവരെ കൂടി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, സർക്കാർ കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. മൂന്നാമത്, സർക്കാരിൽ തന്നെ ഇതിന് പല ഏജൻസികളുമുണ്ട് ഇവരെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ. അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹകരിച്ച് ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള 3 തട്ടിലുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ തട്ടിലെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യയുടെ 75ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ്. നശാമുക്ത് ഭാരത്. ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഒരു പുതിയ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നശാമുക്ത് ഭാരത്. നശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം വസ്തുക്കളാണ്. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് മുതലായ ലഹരി വസ്തുക്കളെ മൊത്തത്തിൽ ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നത് നശ എന്നാണ്. നശാമുക്ത് ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലഹരി വിരുദ്ധമായ ഒരു ഭാരതം. അത് ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു ആശയം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ യാദ് ആ ഉദ്ദേശത്തോടും അടുത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ആ ഉദ്ദേശം സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. യാദ് നശാമുക്ത് ഭാരതിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കുറെ ജില്ലകളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ ജില്ലാ വെൽഫെയർ ഓഫീസറുമായിട്ടും ജില്ലാ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ, ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്നാണ് അവർ അറിയിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവരും പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ റീഹാബിലിറ്റേഷനിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും. എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസിലും അതുപോലെ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാംസിലും അതിന് ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിലൊക്കെ നമ്മളെ സഹായം ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടത് ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും അധ്യാപകരാണ്. അവർക്കാണ് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് നേരിട്ട് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ കഴിയുക. ഇന്ന് നിരവധി സ്കൂൾ കോളേജ് അധ്യാപകർ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പലരും ഇവിടെ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് ഈ യാദ് ജില്ലാ ക്യാമ്പയിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ്, സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനും കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിനും പ്രത്യേകമായ ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം യാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അത് കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അധ്യാപക ദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 5 തന്നെ നമുക്ക് നടത്താം. അങ്ങനെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ, കാരണം എല്ലാ അധ്യാപകരും ഈ ലഹരിയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല ഈ തൊഴിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകുക. അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകർക്ക് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അത് മെഡിക്കൽ ഹാൻഡ്സിനെ കൊണ്ടും കൗൺസിലേഴ്സിനെ കൊണ്ടും ജില്ലയിലെ സ്കൂൾ കോളേജ് അധ്യാപകരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളെ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താനും, രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യഘട്ടം നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കാണ്, സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കാണ്. അതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിലേക്ക്, കാരണം പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ സന്നാഹങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. മറ്റ് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹകരണം കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വിടും. അങ്ങനെ ജില്ലാ തലത്തിൽ ഏതൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി വളർത്തണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ യോഗം ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. നിരവധി സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നും പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അധ്യാപകരുണ്ട്, രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വസ്തുത, ഈ ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും നല്ലൊരു പങ്കിന് അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ പെട്ടുപോയതാണ്. ദേ ഹാവ് ബീൻ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ട്രാപ്പിൽ നിന്നവർക്ക്, ആ കുരുക്കിന്നവർക്ക് അഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാൻ നമ്മളാലാകുന്ന സഹായം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. എല്ലാവരും ഇതിൽ സഹകരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാവരും ഇതിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും ശരി, അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ശരി. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റിനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഷൻ സാനു സെക്രട്ടറി ആയിക്കൊണ്ടൊരു യാദ് ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റിന ഫാർമസി കോളേജിന്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റിന. അവർ രണ്ടുപേരും ക്യാമ്പസിൽ അത് ത്വരിതപ്പെടുത്തി വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് അവരുടെ തന്നെ
ഒരു സഹകരണത്തോടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലുള്ള കൗൺസിലേഴ്സിനെയും ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ, അത് ഓൺലൈനിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനെങ്കിലും തുടങ്ങുക. പിന്നീട് ഓഫ്ലൈൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അഹല്യ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ചിട്ടോ നമുക്കത് കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് യാദിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഒരു 1-2 വർഷം കൊണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പെനട്രേറ്റ് ദ എൻറ്റയർ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊരു നോബിൾ, അതൊരു വളരെ മഹത്തായ ഒരു കർത്തവ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചേരുന്നവരെല്ലാം ഒരു സാമൂഹിക നന്മ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വരുന്നവരാണ്. നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസറായിട്ട് ചേരാനുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന്. നിരവധി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇനി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച വരുന്ന സമയത്ത് അവസാനം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളാം. വളരെ തിരക്കിനിടയിലും ഞങ്ങളുടെ അഹല്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ഗോപാൽ സാർ ഈ ചടങ്ങിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഗോപാൽ സാറിനെ ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ ഈ തത്വത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നുള്ളതുകൂടി ഞാനിവിടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനൊരു പ്രസ്ഥാനം ആവശ്യമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് യാദ് എന്റെ പ്രവർത്തനം ആ അഭിപ്രായത്തെ സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്നെ കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ബിന്ദു കൊമ്പേർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. Now let us listen to our chairman, Dr. V.S. Gopal, on this, and let's listen to his presidential address. Okay, no need special invitation for me. I am one of the hosts, in fact. So, respectable, our honorable Speaker of Kerala State Assembly, I don't know whether Rajesh is here or not, and respected teachers, my dear colleagues and students from Ahalia and also from outside Ahalia. We are in a great mission because the YAAD, the name might not be so familiar to many of you, but for your information, I'll recapture the events what happened before this meeting. It was about 5 to 6 years back that the idea of drive against alcohol erupted in our minds. Some like-minded people in Ahalia, along with me, we that time met and decided to launch a mission, a drive against alcohol, starting from the Ahalia campus. For some reasons, in fact, that has become a lesson for us how it didn't take up. So that is why now we are come up, we are back into the road with re-energized and revitalized energy. So this 5 or 6 years back, we tried in a small scale, but it didn't get the momentum. It did not gather the momentum. Now we are starting the mission again with a wide base, spreading from Ahalia to outside Ahalia campus to other schools, colleges, education institutions in Palakkad, with the cooperation and support of all people from all walks of the society. First of all, I tell you what is YAAD. YAAD, the word meaning is called Youth Against Alcohol and Drugs. But for your information, I'll tell you, there is, this word is a misnomer. Many people will not know that alcohol is also a drug. So strictly speaking, the strict word meaning, only youth against drugs, that's enough. But to emphasize the idea that alcohol is also a drug, we keep the word alcohol separately, even though alcohol is a drug. So actually, when you say drug, alcohol is implied in the meaning. So we don't need to mention alcohol separately. Still, we are inserting the word alcohol because the importance of alcohol in the drive against drugs. So that is one thing. Secondly, why we first thought of starting this mission in Palakkad. As you know, Palakkad geographically is a crime-prone district of Kerala. I would like to say it's a crime and drug capital of the entire state of Kerala. This is mainly because of the geographical position of this Palakkad district. It has got a easy access to the outside states of India, and also it has got easy access from other states to Kerala. So what we call as a gateway to Kerala.
So this makes the Palakkad an easy place for dealing drugs and alcohol into the state and also from the state to outside. So I have been I am in Palakkad for the last 20 years. Almost in the end of last century, I landed in Palakkad. So ever since I landed in Palakkad in year 2000, I have been observing the systematic growth of alcoholism in Palakkad. The victims, the people who are affected by alcohol in Palakkad, and especially the East Palakkad, the eastern part of Palakkad. Palakkad has got two different cultures. The culture of East Palakkad is entirely different from West Palakkad, what we generally call the Valluvanad. The East Palakkad is the crime-prone area of Palakkad as well as the entire state of Kerala. So I have been observing the growth of the demography as well as the social psychology of the people of East Palakkad. They have been eventually sinking into a big menace, a social menace of alcohol. And the people who are affected by the alcohol in Palakkad district, they are not the rich people. The people who find it very difficult to meet both ends in their day-to-day life. The working people, the people who are, the people who find their means for life only by daily wages. All these people, and in the last 2 decades, there is no growth among these people. Whatever income they get in the day, end of the day, they spend it in the tourist shop. And the families, and no need to explain the catastrophe they create in their families. When they become sick, a member of the family becomes sick, they don't have money to treat. The head of the family himself became a patient by the age of 45, 50. Liver disease, heart disease, and all other systemic disease. And even during this COVID pandemic, you see the comorbidities are more among alcoholics. Even though alcohol was not mentioned in our statistics, most of the reasons for the liver, kidney, and heart-based comorbidity was alcohol. Alcohol was the villain in promoting the comorbidity among these people. Even though that name alcohol was not what systematically omitted from the reports. So that is the background of and geographical and socio-economic texture of Palakkad with regards to alcoholism. So that is the reason. So as a observer of this social psychology or the social texture of Palakkad, I was convinced that this menace, unless this menace is removed from the people of Palakkad, Palakkad will never improve socially or economically. So this is a catastrophe affecting this part of the district. So this subject I discussed with many like-minded colleagues in the campus. Then ultimately we decided to start, if not now, if not us, who will start? That was the thing. Whether it is a strong drive or a moderate drive, let us start something. Then a generation will come to take up it later and spread it to the other parts of the state and make it a massive movement against alcohol. So that is how the YAAD started. Now I am very happy. In fact, I am amazed to see the 181 people participating in this meeting. I mean, this is one of the highest attendance we ever witnessed in such a drive. That shows the enthusiasm. And I'm sure nobody is forced to attend this thing. It's a very good attendance for. Am I right, Bindu? Yes, sir. All are volunteering in this. Okay, And very good, very good. And in our last meeting, we discussed how to go ahead. When we started the mission, we were at a loss with knowing how to start, when to start, who will take the initiative, everything. Now I am very amazed to see the number of the response from the people, and also how my colleagues are getting organized among themselves, and they divide among themselves into divisions, one for spreading the mission, other people in the office work, other people for doing the graphic and the social media work, everything. So that means everybody is in the rail. So I'm very much happy to see the systematic growth and the drive against alcohol. And now again there are hitchbacks. There will be hurdles because no mission is without hurdles. So in fact hurdles will give us encouragement to be stronger and grow further in the days to come. That is what my experience, and that is also my my advice to share with you also.
And another thing is that how to handle these things. Dr. Pillai already mentioned about the de-addiction programs, volunteer programs, and the self-motivation scheme, everything. As a social organization, rather than a social organization, as a healthcare organization, we can contribute a lot of things like arranging our own infrastructure for counseling, de-addiction, everything. But more than everything, there should be, because the alcoholism is inseparably intertwined with the socio-economic structure of the society. We need some social activism for making this possible and bringing, this total prohibition into a reality. Why I'm telling this? Because you'll feel always hurdles of small magnitude and hurdles of big magnitude. Small magnitude hurdles you see from the from your families, from your friends, from the people you are meeting every day. Like, see, what is the even last meeting somebody was telling, what is wrong in drinking occasionally? My dear friends, there is nothing called occasional drinking. There is nothing called casual drinking. There is nothing called social drinking. There is nothing called responsible drinking. These are all the pet names given for alcoholism. Don't believe in this. Don't be fooled by these things. If somebody is drinking, he's taking alcohol. Alcoholism is alcoholism. There is nothing called mild alcoholism, moderate alcoholism, and severe alcoholism. Even if he drinks one drink, 140 ml, or even take half bottle, it is alcoholism. We want to eradicate this menace from the society. There is no partial treatment for alcoholism. So our aim should be total elimination of alcohol from the society, especially from the younger generation. So don't be fooled by the words called he's drinking occasionally. He's a social drinker, occasional drinker. Nothing to do with the social. And he's a responsible drinker. That is the most sophisticated word we often come across when we are explaining alcoholism and alcoholics. So responsible drinking. There is nothing called responsible drinking. Any responsible drinker can be a drunkard at any point of time. It is a very wafer thin demarcation between responsible drinking and criminal drinking or detrimental drinking. That's it. So what I'm telling is that these are the sophisticated words that will misguide you when you start in the drive against alcohol. So don't be fooled by that. And then another thing is the people you meet in the society when you are dealing with. For example, if somebody is a social worker, if someone is attached to a social organization, if someone is a member of a political party, don't believe. Because most of the political parties in the country, they have a political agenda which will be 100% in favor of alcohol. Because alcohol got a social dimension, which is in turn depending on the financial and commercial aspect of the society. Because alcohol is the biggest source of revenue for the state exchequer. And also alcohol gives job for thousands of people, even though it is Malayalam Kolachoro, that is the actual word. So even the money from alcohol, the revenue from alcohol, the income from alcohol, even though it gives a temporary relief for some people for some time, it is a collector. So don't depend on these things. So if you come across a politician, he will say, this alcoholism we can stop by stage. It is the campaign against alcohol and what you call awareness. You get engaged in the awareness, and stage by stage we can avoid this menace. No, it's true that we can stage by stage we can increase the awareness in the youth, but at the same time, strong action, strong legal measures also are required to implement alcoholism in its full sense and meaningfully in the society. And we have experiences of many states who have practiced prohibition for decades in India. And alcohol, there was a time in Kerala also there was alcohol prohibition some 2-3 decades back, but not now. So politicians are reluctant to take this, to handle this issue. It's a very sensitive issue for them because it has got a bearing on the vote bank and the financial, the planning of the state. So
politicians, they will have a double role. Most of the politicians will have a double role. When they talk about youth against alcohol, they'll say, okay, you are right, we need awareness and stage by stage. But when it goes to an issue of vote bank, they will side with the people who are trading in alcohol, whether it is in small quantity, big quantity. Alcohol gives relief temporarily, but it is the biggest menace in the society. So see, what will happen? The common excuse what they're telling is that prohibition overnight can fire back. It can create catastrophe. It can create a psychological impact on the alcohol. No, these are all myths. See, in a state where 3,800 people are dying in the road every day, every year, say 11 people every day, only 5 or 6 people died due to closure of bars in the lockdown of 2020. Only 5 or 6 people. That is due to withdrawal and also the impact of withdrawal ending up with suicide. Only 5 or 6 people. But 3,800 people are dying in the roads in Kerala, of which more than 50% the reason is alcohol. The impact of alcohol not only in the road accidents, assaults, homicide, suicide, and financial crimes, everything. You go deep, you dig deep, the base is alcohol. So if I have been given only 5 minutes to speak on the subject, which needs actually 5 hours. So I'm not elaborating on the subject. So we need a combined, concerted effort against alcohol. And our structure is now end up in, Dr. Pillai already explained, we start from Ahalia. Our aim is to spread our wings to other education institutions and to collaborate with like-minded people and go in full swing. As the chairman of the Ahalia organizations and also as a person who has got personal interest in this thing, I'll be extending all my support in the coming days for this drive. And also I wish you good luck for the coming, for the fulfillment of this vision. Thank you very much. Thank you, Chairman, sir. When we have a person who is a visionary, definitely everybody will have the energy to work towards that vision. So we will all put in all our effort and see one day our state or at least our district is saved from this menace. Now let us listen to the inaugural address from the Honorable Chairman, Shri M.B. Rakesh. പാലക്കാട് അഹല്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓൺലൈനായി ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. യുവാക്കൾ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനുമെതിരെ യൂത്ത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് യാദ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞു. ആദ്യമായി ഞാൻ അഹല്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള സാമൂഹിക പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തി ഇങ്ങനൊരു ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ, അതുപോലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളും സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകളും ഇന്ന് ചെറുക്കേണ്ട ഒരു സാമൂഹിക വിപത്താണ് മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവ. ഒപ്പം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും സ്ത്രീധനവും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുക്കപ്പെടേണ്ടതും അവയ്ക്കെതിരായ അവബോധ നിർമ്മിതി സമൂഹത്തിൽ നടക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളും ഹിംസയും കൊലപാതകം വരെ എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പമാണ് പ്രണയനൈരാശ്യത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രതികാര കൊലകൾ, ഒപ്പം പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ദുരഭിമാന കൊലകളും ഒറ്റപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതികാര കൊലകൾ ഇപ്പോൾ പതിവായി മാറിയ സാഹചര്യവും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും അഡിക്ഷനാണ്. വലിയ തോതിൽ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എല്ലാം
പിന്നിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും മൂലമുണ്ടാകുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വേറെയും ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പോൾ കൗമാരത്തിൽ തന്നെ മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും പിടിയിലകപ്പെട്ട് വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു തലമുറയെ സംരക്ഷിക്കാൻ അതിനെതിരായ അവബോധം ശക്തിപ്പെടുത്തണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും പിടിമുറുക്കുന്നതും തുറന്നുള്ള ഹിംസയും ക്രിമിനൽ വാസനകളും എല്ലാം ശക്തിപ്പെടുന്നതും? സാമൂഹിക ബോധമില്ലാത്ത അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറയാണ് ഇതിന് എളുപ്പത്തിൽ വിധേയരായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത, സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം, രാഷ്ട്രീയ ബോധം, ഇതെല്ലാമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റിപ്പോകില്ല എന്നതും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് യുവജന സംഘടനകളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും ചെറുപ്പക്കാരെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും രാഷ്ട്രീയ ബോധവും ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളും ഒരുമിച്ച് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും എതിരായിട്ടുള്ള അരാജക പ്രവണതകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അഹല്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരു പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ, അനേകം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയിൽ അതിന് മുൻകൈയെടുത്തത് മാതൃകാപരമാണ്, അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പയിൻ യാദ് യൂത്ത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായി സന്തോഷത്തോടു കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. Thank you. അത് ഓണറബിൾ സ്പീക്കറുടെ ബിസി സ്കെഡ്യൂളില് ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനോഗ്രൽ അഡ്രസ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്തതിന് വി സിൻസിയർലി താങ്ക് ഹിം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് we will move on to the next agenda, that is oath taking. From Ahalia School of Engineering and Technology NSS volunteers ആണ് ഓത്ത് നമുക്ക് റിസൈറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. അല്ല കുറച്ച് NSS volunteers ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ വരണം, എന്നിട്ട് let us all റിസൈറ്റ്. അപ്പം ആരും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യണ്ട. ഒരു ഓത്ത് റിസൈറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന വ്യക്തി മാത്രം മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വി കൻ ഓൾ റിസൈറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഹിം. അശ്വിൻ റെഡി അല്ലേ? അശ്വിൻ ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ വന്നോളൂ, ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കോളൂ. മറ്റുള്ളവര് ബാക്കിയുള്ളവര് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര നോയ്സി ആയിരിക്കുമല്ലോ. ആൻഡ് വി വിൽ ഓൾ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഓത്ത്. Ashwin is the second year student of Ahalia School of Engineering and Technology. In this context, I had one small message to all the participants. You see, don't be shy, even if you are taking occasional alcohol, but if you have a will to stop it, you are part of the vision. So don't be shy to say that I have taken, I have tasted, or I had an opportunity to be in a party. Nothing. Our mission, the purity of our mission is not contradicting entry of such people. So they are welcome. We salute your will, and we welcome your will to leave the alcohol. That is most important. So even if you had alcohol one time in your lifetime, or even if you are taking alcohol now, you can still be a part of the mission if you have a will. I got you. You understood the message. So don't be shy. Thank you. Thank you, sir. Ashwin, ready anagil, let us all please come forward and let's begin the oath. പ്രതിജ്ഞ. മയക്കമരുന്നുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സൗമിശ്രീ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ഞങ്ങള് മ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ റിസൈറ്റ് ചെയ്തോളാം നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം. പ്രതിജ്ഞ. മയക്കമരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമവിരുദ്ധ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ സമൂഹത്തെ തകർക്കുന്ന മാരക വിപത്താണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. ലഹരിയോടുള്ള ആസക്തി
ലഹരിയോടുള്ള ആസക്തി, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയോടൊപ്പം കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നാളത്തെ പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളും ലഹരിയുടെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു. നിയമവിരുദ്ധ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി നാടിനെയും ജനങ്ങളെയും എന്റെ കടമ നിറവേറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ജീവിതമാണ് ലഹരി എന്ന ആശയം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ലഹരിമുക്ത നവകേരളം പടുത്തുയർത്താൻ എന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും വിനിയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു അശ്വൻ, താങ്ക് യു സൗമിശ്രീ. മറ്റുള്ള എല്ലാവരും ഒരു കൂടെ ഓത്ത് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മളാലാകുന്ന വിധം. ഇനി അടുത്തത് പാലക്കാടുള്ള ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും അധ്യാപകരും കുറച്ച് കുട്ടികളും അവരുടെ മെസ്സേജ് ഇവിടെ കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമാണ് എല്ലാവരും ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി ആർ ചന്ദ്രൻ, head of the department of HOD's Department of Zoology, NSS College Nimara. Lakshmi ma'am available alle? Dr. Lakshmi? Okay, I think Lakshmi ma'am join ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Maybe connectivity issue ആയിരിക്കാം. Next, Mrs. Lata Manoj, who is a principal, Ahalia Public School. Lata ma'am, ready alle? Yes, I'm ready. Okay. A warm welcome and good evening to all. Honorable speakers to MP Rajesh, our beloved chairman sir, and all the dignitaries present here. Let me take this opportunity to convey a message about drug and alcohol. Present situation, students fall into the trap of drugs and alcohol due to various reasons. Some of the reasons, situation at home, self-medication promoted by parents nowadays leads to usage of several medicines like cough syrup, painkillers, and tranquilizers as drugs. Next one is peer influencing. For instant gratification, children are using drugs to maintain the group dynamic among them.
feeling on teenagers that usage of drugs and alcohol is a heroism. Social media influence without any variation among gender. There is a huge influence of social media gives an exposure to them for the usage of drugs. Availability of drugs, easy knowledge of availability of drugs in most of the schools corridors in front of gates also make the situation more drastic. Solutions. School plays a vital role in guiding the children in a right path by showing videos, role play, short film, awareness class, counseling, etc. And in future, it will be better to include a related topic in our curriculum. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now let us listen to ഇവരെല്ലാവരും സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം. Now next is Mrs. Indu V. She is the HST Natural Science GAPHSS Elapulli. Indu ma'am ready അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാനൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയാ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ പെരുമാറിയ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സാറ് ഇവിടെ അഹല്യയുടെ ചെയർമാൻ സാർ ഡോക്ടർ ഗോപാലൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മയക്കുമരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കൊലച്ചോറാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നീട് ഇങ്ങനെ വന്ന് പല 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 പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഈ മയക്കുമരുന്നിലും മദ്യത്തിലും പുകവലിയിലും ആയിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മയക്കുമരുന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത പല മയക്കുമരുന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന സ്റ്റേജ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ മഹാദേവൻ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഞങ്ങളെല്ലാം ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നൊരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയതിലേക്ക് വന്നവരല്ല, നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും, ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയില്ല. അവൻ പല ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും ഉൾപ്പെട്ടു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ പല കേസുകളും അവനെ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായി അവർ പലരും ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സാധനം മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കുറെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അവരത് മനസ്സിലാക്കി ഇവനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പലർക്കും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഞങ്ങളൊരു തടസ്സമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ആ സ്കൂൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്നീട് പല ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും ഇടപെടുകയും അതിൽ പെട്ടുപോയി. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അവന്റെ അച്ഛന്റെ തന്നെ കാല് വെട്ടിയ കേസിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവനെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ വെച്ച് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അകാലത്തിൽ പൊഴിയുന്ന പല ജീവൻ, എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെയോ ആവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ വേദന വളരെയധികം, കാരണം ഞാനൊരു ക്ലാസ് ടീച്ചറായിരുന്നു അവന്റെ, എനിക്ക് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കോ അപ്പുറമായിരുന്നു അവന്റെ ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഉപയോഗം, അതിന്റെ ആസക്തി. അവൻ അടിമപ്പെട്ടു പോയി, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ തിരിച്ചു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ YAAD ക്യാമ്പയിൻ തീർച്ചയായും ഉപയോഗമാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഇന്ദു മാം. ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും എല്ലാ സ്കൂൾസുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അഹല്യ YAAD ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ YAAD എന്നാണ് പറയുന്നത്, യൂത്ത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇന്ദു മാമിന്റെ പോലെ തന്നെ പല അനുഭവങ്ങളും പല ടീച്ചേഴ്സിനും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് മദർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാദർ ആണ്, ഒരു ഫാദർ ഫിഗർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മദർ ഫിഗർ ആണ്. സോ ലെറ്റ് us all stand together. Next, let us listen to Mrs. Rekha TP. She is the principal of Holy Trinity School, Palakkad. Rekha ma'am. Good evening one and all. ഞാൻ ഇത്ര നേരം നമ്മുടെ ചെയർമാൻ സാറും മഹാദേവൻ സാറുടെയും വാക്കുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോയപ്പോഴാണ്
ഈ യാഡ് ക്യാമ്പയിന്റെ ബാക്കിലുള്ള മിഷൻ എത്ര വലുതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ മിഷന് എല്ലാ സക്സസും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെയും ചെറിയൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡ്വൈസ്, പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് 1-2 വാക്കുകൾ എനിക്കും പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുട്ടികള് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്താ വെച്ചാൽ, ഇറ്റ്സ് നോ സീക്രട്ട് ദാറ്റ് ടീനേജേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിസ്ക് ടേക്കേഴ്സ് ഹു ഓൾവേസ്, എന്നും അവര് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണെന്ന്. They are involving in such practices which may be negative to them even. അത് കൂടെ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് I recognize drug and alcohol use among the students is a significant barrier for their achievement of educational objective. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള യാഡ് പോലെയുള്ള കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് സ്കൂൾസ് ചെറിയ ക്ലാസ്സസ് മുതൽ തന്നെ 5-5 ക്ലാസ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 6 ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങി അവർക്ക് ഒരു ഡെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അബ്യൂസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്കുമുണ്ട്. കുട്ടികൾ എന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പിയർ പ്രഷറിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോ പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ നമുക്ക് ശരിയേത് തെറ്റേതെന്ന് അറിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യാഡ് പോലെയുള്ള മിഷൻസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യാണ് യാഡിന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും എല്ലാ സഹകരണ സപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് ഉള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിൽക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം. താങ്ക് യു. Thank you, Rekha ma'am. Next, let us listen to Mrs. Leela. She is the principal of MES English Medium High Secondary School, Olivakod. Leela ma'am, available or no? Leela ma'am? Leela ma'am, no. Okay, I think she's not available. Next, let us invite Mr. Thomas T. Kuruvilla. He is the principal of Basil Evangelical Mission Higher Secondary School, Palakkad. Thomas sir? Yes sir, madam, can you hear me? Oh yes sir, yes, we can. A very good evening to all of you. The district level campaign of YAAD, which has been inaugurated by Sri MP Rajesh, Honorable Speaker, Kerala Legislative Assembly, and host faculty members, Ahalia Group of Education Institutions. The factual consumption of drugs and how it is destroying the lives of youth is a point of discussion in this scenario. Drugs, as we all know, are illegal matters which some people smoke, inject, eat, or drink for the mental and the physical effect that it leaves. There are several students and youth who consume drugs out of fun or of unfair expectations. The people who deal in the selling of drugs are actually creating a network and mainly targeting the students and youth to get involved in this network. Initially, the drugs are sold to the youth for free, and gradually when they get addicted to it, they start buying and consuming it. In fact, the youth eventually get involved in this network and start dealing in it. It is observed that the youth start consuming drug out of stress or of the unfair expectations from their own family, parents, as well as the society. Lack of emotional support and disorder in their families make them vulnerable and increase their dependence on drugs. Many of them use these drugs in order to calm down their state of mental agitations. Other than this, there is poverty which compels the youth to get involved in the network of selling of drugs and derive their pocket money. Therefore, it becomes like a vicious circle of drug-addicted youth from which they find no escape unless the society comes for the rescue. Sadly, the youth fails to realize that the consumption of drugs has severe impact on their mental and physical health. Such as they start experiencing mental disorders, their intellectual level decreases, they even experience deadly diseases and untimely death. Drugs can even destroy a complete generation.
So think wise and act smart. Shift your future, which seems bright and full of achievements. I want to conclude by saying that drug abuse should be an absolute no for all. Youth are the country's future. So completely stay away from its use. Thank you. Thank you very much, Thomas sir, for your advice. Next, let us listen to Mrs. Vijita Khan, Assistant Professor of Engineering Technology. Vijita ma'am? Yes, sir. Yes, ma'am. I'm here. Good evening, all. Honorable Speaker, Sri MP Rajesh, sir. Respected Chairman, Ahalia Group of Institutions, Dr. V.S. Gopal, sir. Respected Principal, Director, Ahalia Group of Academic Institutions, Dr. P. Sri Mahadevan Pillai, sir. Other respected educators, teachers, students, and participants, warm welcome to all. As we all know, drug abuse or addiction is one of the most common chronic and compulsive disorder that often requires formal treatment. Preventing and treating drug abuse are both critically important in ensuring the health and well-being of our nation and its people. The purpose of YAAD district level campaign need to promote the prevention of drug abuse, which means preventing drug abuse before it starts and encourage these occasional users to discontinue their usage. It's a clear fact that drug addiction is wasting completely the path of progress of many lives and nation, so that active steps need to be taken to protect our youth. The most important step is to spread awareness amongst the youth. Drug abuse should not be tolerated and should be strictly prohibited as a taboo. Teachers, mentors, coaches, older siblings, and a wide variety of other people can have a critical impact on adolescents' behavior. They help to guide the development of young people, not only through their actions as a role model, but also through the recommendations, instructions, and encouragement they provide. I hope and wish this campaign can cultivate a key role on the drug prevention resource by motivating and assisting youth influential adults to encourage this positive youth development and discourage this drug use in variety of ways. Thank you all. Thank you, Vijita ma'am. Now, let us listen. Mrs. Bindu C.K., Head, Department of Electronics Engineering, Government Polytechnic College, Palakkad. Bindu ma'am. Thank you, Bindu. Am I audible? Yes, you're audible, ma'am. പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. Okay. Good evening, all. Respected Speaker, Sri M.B. Rajesh, respected Chairman, Dr. YAAD Gopal sir, Dr. P. Sri Mahadevan Pillai sir, and all dignitaries of this function. On this YAAD, Youth Against Alcohol and Drugs, this is a very noble mission. As Gopal sir said, in Palakkad district, the main issue of alcoholism is not on financially strong people. It is mainly on financially backward people, normally, and that heavily affects their families, and also that in further it affects their family, their children, etc., and it is ongoing process. And only if they അവർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ യൂത്ത്, ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ശക്തിയാണെന്നറിയാം. But we still fall behind on several sectors because India's drug abuse problem is at fault for the lion's share. People start taking drugs for several reasons, out of curiosity, some of recreation,
and some how to cope up with the stress, etc., etc. But once they get started, we see that they get addicted and they cannot come back from that situation. And also it is seen that the people who are once addicted, they do not go for a treatment. Or it is as per studies, it is said that only 1/3 of the people uh, are finding fault in that habit, and they go for treatment, and the rest they don't go for treatment and they cannot come back from their that habit of having drugs. And it is also a social issue also. That is, alcoholism is not a big issue as normal social concern is concerned. അല്പ സ്വല്പമൊക്കെ കഴിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ it is not as big as it is. അതാണ് പിന്നീട് as Gopal sir said, it should be treated, and it should be the students in their earlier stages, to school students, college students, they should be able to say no to drugs. അവിടെയാണ് അവരെ നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കേണ്ടത്. മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട്. The older people, the elder people will give their ear to the small or younger generation. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയാം യൂത്ത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂത്തിനെ നമ്മൾ we should make them strong against alcohol and drugs. Appa youth, they should be able to campaign against drugs to these elderly people also. Angane varumbo normally the people who usually have these drugs or alcohol, and they think having alcohol is a prestige, or they cannot get back from that habit, etc., etc. They will hear to the children, their grandchildren, etc., etc. So that point of drugs can be completely, or we can achieve success in this venture of eradicating alcohol and drugs from the society. Moreover, alcohol or drugs, it is aimed to the children of adolescents, because they are vulnerable. But we can say that if we prepare the children, our school children or college children, to say no to drugs, surely we can achieve this venture. And I on behalf of Government Polytechnic, I wish all success to this venture, Youth Against Alcohol and Drugs. And we have to make a team of youth, the strong youth, to say no against drugs, and also to inform others to say no against drugs. Thank you all. Thank you. Thank you, Bindu ma'am. Yes, no is a very strong word. And അത് എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയി. Thank you very much for that. Now let us listen to Mrs. Reshma Nair, who is the higher secondary teacher of Bharat Mata Higher Secondary School, Palakkad. Reshma ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Good evening, Bindu ma'am. Good evening, dignitaries. Yes, so this talk I think is so timely, because as a teacher who has been teaching mostly higher secondary children, I feel that this is definitely a very disturbing trend, where children tend to get into drugs. Of course, all the speakers here have spoken about the various problems that they face and the reasons for getting into drugs. I would just like to add one small point to this, is that children today, not just teenagers, even preteens, that is 12, 11, they are much more sensitive and much more vulnerable than the children, say, 10 years ago. So they easily get disturbed. Even the smallest things can disturb them. And definitely mental disturbances, be it in their house or be it in school, or be it, all the things of teenage life, whatever they face, can easily push them into a direction of drugs, because drugs is available everywhere, as we know right now. It's very easy access, Chian.
വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. So I feel definitely നമ്മൾ teachers with training we can definitely handle it. Otherwise also we are I won't say handle it, but we are definitely very close to our children, so we would try to help them out. But more than us, I feel now we have to accept that we need a stronger presence of counselors in schools. Schools the counselors വേണം, not one counselor or two counselor who comes in a week, they'll sit in a room, children won't go and talk to them. We need, counselors who are young, youth. This is youth against drugs. So let's have youngsters from colleges or fresh out of colleges. They should be there, interact with the children, maybe during the intervals, maybe during the, sometimes, PT period, everyone won't go for PT. They will be just sitting there in the ground. Somewhere where there are young counselors everywhere, when they interact with these children, they can, because teachers, although we love our children, we don't always get the time, as all our ma'ams here would know. നമ്മൾ എത്ര ട്രൈ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാനും it would be late. Whereas a trained counselor would be able to spot these problems early, would be able to help them before they fall deep into it, is my opinion. So schools, be it private, be it government, be it aided, they should think about putting in more counselors in campus, not just, two people coming randomly. Children won't open up. Because it's a combined effort, as everyone said. It's not just one person, not parents, not teachers, not school, everyone. So when we have the added expertise of young counselors, they can definitely, we can protect our children. Ultimately, our aim is to protect our children from this and make them strong enough to, as Bindu ma'am said, say no to drugs. So that is my two bit about this, that definitely we should think out of the box, think of new ways to deal with it. Because children, and I think this online education and sitting at home has made them even more, perhaps a little more, how would you say, vulnerable to all the dangers outside. So that's it. And wishing YAAD the very best. I hope it takes off in Palakkad and be able to help all the children here in Palakkad district. Thank you. Thank you, Reshma ma'am, and that was a lovely suggestion that you just made, because most of the time they are not able to open up to the parents. Teachers are also busy, so they need somebody they can talk to, and when their frustration, in fact, so that they are seeing in drugs and alcohol. So we need to bridge that gap. Thank you for that suggestion. Now let's listen to Dr. Deepa N. She is the Assistant Professor of Sociology, Mercy College, Palakkad. Deepa ma'am? Yes, ma'am. Bindu ma'am, കേൾക്കണ്ടല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് ma'am. Okay, thank you. ഇന്ന് ഈ യാദ് ക്യാമ്പയിൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അഹല്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ സന്തോഷം തോന്നി. അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ സംസാരിച്ച പല വ്യക്തികളും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ 100% അംഗീകരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു സോഷ്യോളജി അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഇതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സമൂഹത്തിന് പറ്റിയ രീതിയിൽ, ചേർന്ന രീതിയിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാവാം, കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളാവാം, അധ്യാപകർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏജന്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാസ് മീഡിയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതില് യുവതലമുറ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പുകവലി, മദ്യപാനം, ലഹരി എന്നീ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, സ്വന്തം വീട്ടിൽ മദ്യപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന അച്ഛനോ അമ്മയോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം. ഒരു കാരണം അതായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ അതേ തന്നെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അവരുടെ പലതും നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം.
ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റോ ബീഡിയോ വലിച്ച് കോളേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്കോ നടന്നു വരുന്ന അധ്യാപകനോ അധ്യാപകന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വിജയം നേടി അതിനൊരു കുപ്പി പൊട്ടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു ഹീറോ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദുഃഖം വരുന്നൊരു സമയത്ത് ഒരു ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ആ ദുഃഖം ഇല്ലാതെയാക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഹീറോ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളരെ എന്താ പറയാ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ ഒരു പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ അവരിലും പല ഇൻഫ്ലുവൻസും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യുവതലമുറ ഇപ്പൊ ഈ പുകവലിക്കും മദ്യപാനത്തിനും ലഹരി ഉപയോഗങ്ങൾക്കും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവർക്ക് മാതൃകയായിട്ട് മുതിർന്ന തലമുറ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അഡൾട്ടിന് ഇവിടെ വളരെയധികം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഉണ്ട് യൂത്തിനെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾ കുപ്പി കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ കുപ്പി എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുപ്പിയാണ്, അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ സ്കൂളിന് മുന്നിൽ ഈ പാൻ മസാല പോലെയുള്ളതൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കോളേജസിലെ കുട്ടികൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഗ്യാങ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്, അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൺകുട്ടികളും, ഞാനൊരു വിമൻസ് ഓൺലി കോളേജിൽ ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, മേഴ്സി കോളേജിലെ അധ്യാപികയാണ്. പക്ഷെ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ എന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളിലും ഉണ്ട്. ആ ഒരു ശീലം പെൺകുട്ടികളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യാദ് ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചെയർമാൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇത് കൂടി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അധ്യാപകരാണെങ്കിലും അല്ലാതെയുള്ള സംഘടനകളാണെങ്കിലും ഇതിന് മുന്നിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഇന്നീ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അറിവ് എത്തുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനിലൂടെ നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയാവാൻ ഓരോ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കും കഴിയണം. ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനിലൂടെ യുവതലമുറയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും നല്ലൊരു സമൂഹം, നല്ലൊരു എന്താ പറയുക യുവതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ അഹല്യയുടെ കൂടെ ബാക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചേരാം. അതായത് ആ ഓത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ, ജീവിതമാണ് ലഹരി എന്നുള്ള ആ ഒരു മുദ്രാവാക്യം മുന്നിട്ട് നിർത്തി നമ്മുടെ ചെയർമാൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ഒക്കേഷണൽ ഡ്രിങ്കിങ്ങും റെസ്പോൺസിബിൾ ഡ്രിങ്കിങ്ങും ഒന്നും ഇനി ആവശ്യമില്ല, അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിക്കാം. ഈ ഒരു പരിപാടി അതിനൊരു കാരണമാകട്ടെ. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് നല്ലൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ശ്രമിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് അഹല്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് നന്ദിയും കൂടി അറിയിക്കുന്നു. ഞാനും കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമാകും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ദീപ മാം. ദീപ മാം ഒരു സോഷ്യൽ ഒരു ആംഗിൾ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയുമ്പം അവരെന്തുകൊണ്ട് അതിൽ പെട്ടു എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ്. താങ്ക് യു. അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നതിൽ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ റീച്ച് ഔട്ട് ടു യു. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വേണം. ഇത് ഒരാളുടെ പ്രശ്നമല്ല, ഇത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇതിനൊരു പോംവഴി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. താങ്ക് യു. Now let us listen to Mr. Devdas Mangalat. He is the higher secondary teacher of Vijay Mata Convent Higher Secondary School, Chittoor. Devdas sir. Ma'am. Sir. Good evening all of you. ആദ്യമായി തന്നെ അഹല്യയുടെ ഈ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ചുരുക്കി പറയാം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വലിയ നീരാളിപ്പിടുത്തമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നത്തെ തന്നെയാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ സംവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ദിനത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചർച്ച രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന ഔപചാരികമായി ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. നമ്മൾ രാഷ്ട്രം 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയാണിത്. ഒന്ന്, ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ കുടുംബമാകുന്ന വിദ്യാലയത്തെയും ഔപചാരിക വിദ്യാലയത്തെയും കുടുംബത്തിലെ അച്ഛനമ്മമാരാകുന്ന അധ്യാപകരെയും ഔപചാരിക മേഖലയിലെ അധ്യാപകരെയും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു വീക്ഷണം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, സദാചാര നിരതരും
സത്യസന്ധരുമായ അച്ഛനമ്മമാരെക്കാൾ നല്ല അധ്യാപകരില്ല. കുടുംബത്തെക്കാൾ നല്ല വിദ്യാലയവുമില്ല. ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഇടപെടൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കുട്ടികൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ യുവാക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർ ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കേവലം പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലെ അപ്പർ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾ പോലും ഒരു വലിയ അളവിൽ ഇന്നിത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മഹാവിപത്തിന്റെ ആഴം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഈ വീടാകുന്ന വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള മാതൃകാപരമായ ഇടപെടലാണ്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഈ പാലക്കാടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ, പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ മേഖലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ, പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രരായ അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനു വേണ്ടി തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളുകളും അവരുടെ മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ദുരവ്യാപകമായ ഒരു പ്രത്യാഘാതത്തെക്കുറിച്ച് പല രക്ഷിതാക്കളും ബോധവതികളോ ബോധവാന്മാരോ അല്ല എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കുട്ടികളുടെയും കൈകളിൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ലഹരി വാങ്ങിക്കാൻ കൊടുത്തുവിടുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ പോലും ഉണ്ട്. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുക്കൽ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ബീഡി വാങ്ങിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കും ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന് മറ്റ് നേരത്തെ ഇവിടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ പാൻ മസാലകൾ പോലുള്ളത് ഈ രക്ഷിതാവ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ പിന്നെ ഒരു പങ്ക് നീയും എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് നൽകുന്നു. അതിന്റെ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതം എന്താണെന്ന് ആ പേരന്റിന് അത്ര ബോധമില്ല. ഇങ്ങനെ അത് ക്രമേണ വളർന്നു വരികയാണ്. മദ്യം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കാശ് കൊടുത്തു വിടുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ പോലും നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ചുവടുവയ്പ് എത്ര സാമൂഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി തീരുന്നു എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മദ്യം വാങ്ങിക്കാൻ കാശ് കൊടുത്തു വിടുന്ന ആ പേരന്റ് പിന്നീട് അതിലൊരു പങ്ക് ഈ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടിക്ക് തൻ്റെ മകന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് പോലും നമുക്ക് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്ന ഒരു നിലയായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിലേക്ക് പോലും എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി പേരും നാളും പ്രദേശവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുടുംബവും പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയാതെ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള വിഷയം തന്നെയാണിത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിറ്റൂര് വിജയമാത ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാനൊരു പെൻഷനറാണ്. ഇതിനു മുൻപ് മറ്റു സ്കൂളുകളിലെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ 2-3 കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എളുപ്പം പ്രവേശിക്കാൻ ആദ്യം കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജില്ലയായി മാറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പല ഇടവഴികളും ഈ ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെയും ലഹരി വിൽപ്പനകളുടെയും കൈമാറ്റത്തിന്റെയും ഒരു വലിയ മേഖലയായി മാറുകയാണ്. ഒരു വലിയ ഇടനാഴിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പാലക്കാട് നമ്മുടെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഇടനാഴി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കടന്നു വരുന്നതിനുള്ള വലിയ ഇടനാഴികകളായി നമ്മുടെ ഈ ജില്ല മാറുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ കൗമാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവര് ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കേവലം 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 2-3 കുട്ടികൾ ചേർന്ന് 1-1.5 വർഷത്തിന് മുൻപ് പാലക്കാട് പട്ടണത്തിലെ ആ നഗരഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു ATM കൗണ്ടർ പൊളിക്കുകയുണ്ടായി അവര്. ആ കുട്ടികളെ പിന്നെ ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിലേക്ക് കുറച്ചു നാൾ കൊണ്ട് അവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അതേ സ്കൂളുകളിലേക്ക് തന്നെ പോലീസിന്റെ തന്നെ ഇടപെടലും അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ആ കുട്ടികളിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ പോക്ക്. ഇതിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പല വിധത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനൊരു പഠനം, ഒരു ഗവേഷണം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറുന്നത്? ഒന്ന് കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിന്നാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. സമൂഹത്തിൽ മാഫിയകൾ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു ടീച്ചർ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടികളെ ഇതിലെ വാഹകരാക്കുന്നതിന് എളുപ്പം സാധിക്കും എന്നത്. മുൻപ്
ദിവംഗതയായ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ഒരു പാഠം 2 പേജിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു പാഠം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. 9ാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ആ പാഠഭാഗത്തിൽ ഇതുപോലെ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സെല്ലിനകത്ത് കിടക്കുന്നതും അവനെ പോയി കാണുന്നതുമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ അത് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോധം നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം വരുന്നു എന്നതാണ് അതിൽ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആ ചിട്ടപ്പെടുത്തലിൽ പാഠ്യപദ്ധതികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ അപ്രപാളികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദൃശ്യവിരുന്നുകളുണ്ടല്ലോ, ഈ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കത്തക്ക വിധ ദൃശ്യവിരുന്നുകൾ, അതിൽ പലതിലും ഒരു വാക്യം എഴുതി ചേർത്തുകൊണ്ട് മദ്യം ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമാണ് എന്നൊരൊറ്റ വാക്യം എഴുതി ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ വളരെ കൗതുകകരമുള്ള ഒരു മദ്യപാന രംഗമായി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ദൃശ്യ ആവിഷ്കാരം നടത്തുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ദൃശ്യമാണ്, കാഴ്ചകളാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലേക്ക് കേൾവികളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിലേറെ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ആ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും കുട്ടികൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയും കൗതുകത്തോടെയും നോക്കുന്ന പല രംഗങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്ലീലമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? ഇതിനകത്ത് അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ മത, സാമുദായിക, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലുള്ളവരുടെ എല്ലാം മാതൃകാപരമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രൊഫസർ എം എൻ വിജയൻ സാറ് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങളെ പോലും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ മത സാമുദായിക നേതാക്കൾക്ക്, നേതൃത്വത്തിന് അവർക്ക് ഒരു വലിയ പങ്ക് അതിൽ വഹിക്കാനുണ്ട്. കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇതെല്ലാം അതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. മാഫിയകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങളെ നമ്മൾ ശക്തമായി കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നിയമം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യവും നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് ഒരു മൈക്രോ ലെവൽ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമായി വരിക. നമ്മൾ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ഏൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ ഒരു മൈക്രോ ലെവൽ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് അവരുടെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കനത്ത ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞും അവരെ മറ്റു പലതും കാണിച്ചു കൊടുത്തും ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അവരെ അതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ പേരൻസിന് കൂടി ഇതിന്റെ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്നതാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള കാര്യം. കുട്ടികളെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, ഒരിക്കലും അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടുമല്ല എന്നതുമാണ് അത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൗമാരപ്രായത്തിലേക്ക് കൂടി കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ വ്യാപകമായ ഒരു പ്രചാരണ സമയത്ത് അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കൂടി ലളിതമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ തന്ന എല്ലാ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനും എല്ലാം എൻ്റെ അകൈതവമായ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നിർത്തട്ടെ. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ദേവദാസ് സർ. ഇത് വളരെ വിശദമായി അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സർ പറഞ്ഞിരുന്നു. തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം. വി വിൽ റീച്ച് ഔട്ട് ടു യു ഓൾസോ. കാരണം സർക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഏരിയയില്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനും കുട്ടികളെ സഹായിക്കാനും സാധിക്കും. താങ്ക് യു സർ. വെൽക്കം. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് us listen to Mrs. ജിസ ജോമോർ. ജിസ മാം ഗവൺമെന്റ് മോയൻ മോഡൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ PTA പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ജിസ മാം ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്കർ കൂടിയാണ്. ഈ ഏരിയയിൽ ഇതുപോലെ കൗൺസിലിംഗും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് മാം കണ്ടിട്ടുള്ളതും സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ജിസ മാം. താങ്ക് യു. ഈ ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും നമസ്കാരം. ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യം തന്നെ വളരെ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ കരകയറ്റാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ചെറിയ ചൂടുവയ്പ് മാത്രമാണിത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളാണ്.
പെൺകുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയില്ലെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികൾ വരുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഡ്രഗിനൊക്കെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. 7ൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ബാഗ്, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 7ൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കുറെ മിഠായികളും ഒരു ഗിഫ്റ്റും ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഈ ഗിഫ്റ്റ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചർ ചോദ്യം ചെയ്ത് ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, നീ എന്നെ 3 കൊല്ലമായി കാണുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് നിനക്ക് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുട്ടി വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് പറയണേ, നാളെ മേടിച്ചിട്ട് വരാം ടീച്ചറെ എന്ന്. അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്നോ അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ സ്ഥിതികളാണ് പല കുട്ടികളെയും ഈ പുറമേയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം. കാരണം അച്ഛൻ വീട്ടില് ജോലിക്ക് പോയാലും കള്ളു കുടിച്ച് വീട്ടിലെ നോക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ, അമ്മയുമായിട്ട് കൂടുതൽ എപ്പോഴും ബഹളം, വീട്ടില് ഒരു ശാന്തിയും സമാധാനവും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ഭദ്രത ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളിലാണ് ഈ ഒരു തിരിവ്, അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളിലേക്കുള്ള ഒരു അടുപ്പം കൂടുതൽ കാണുന്നത്. കാരണം അവരുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പഴുതെന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ വന്നുപെടുന്നത് മിക്കവാറും. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നലെ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടികൾക്ക് കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ആളുകളെ ഇതാക്കിയപ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ വളരെ നിസ്സഹായനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട്, ഇത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ വന്നിട്ട് സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഒരു മോന് ഓട്ടിസം ബാധിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, ആ കുട്ടിക്ക് 12 വയസ്സ്. എൻ്റെ 18 വയസ്സുള്ള മോൻ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആണ്, അതായത് കള്ളു കുടിച്ച് വീട്ടിൽ എന്നും ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. ഈ 2 കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കുട്ടീനെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമെന്ന് വളരെ കാരണം അയാൾക്ക് ഈ കുട്ടികളെയും ഇവരെയും വിട്ടിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, അമ്മയ്ക്ക് ആരോഗ്യം എന്തോ ഒരു കിഡ്നി പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് അവരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കേസസ് നമുക്കിപ്പോ കൂടി വരികയാണ്. കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുകയും നിസ്സഹായരായി ഈ പാരന്റ്സിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പാരന്റ്സ്, കാരണം നിസ്സഹായരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാരന്റ്സ് കാണും. കാരണം മക്കള് ഇതില് പടുകുഴിയിൽ വീണതിന് ശേഷം മാത്രം തിരിച്ചറിയുന്ന കുറെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനോടൊപ്പം അവരെ തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ടും കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം. കാരണം ഈ കുട്ടികള് പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെന്ന് ചാടുന്നതല്ല, അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ക്യാമ്പയിനിങ് എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്കൂളുകളിൽ ഈ നമുക്ക് ചുറ്റും കിട്ടുന്ന ഈ ഡ്രഗ്സ് ഉള്ള മിഠായി രൂപത്തിലുള്ള പലതിന്റെയും ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ഒക്കെ കാണിച്ചപ്പോ, അത് ബോയ്സ് സ്കൂളിലായിരുന്നു കേട്ടോ, കാണിച്ചപ്പോ കുട്ടികളെല്ലാം അതിലുള്ള കുട്ടികൾ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി നോക്കിയിരുന്നപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സില് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി ഇരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, അവർക്ക് അറിയുന്ന 1-2 ഐറ്റം ഉള്ളൂ, ബാക്കിത്തെ ഐറ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുകയാണ് അവര്. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പെട്ടതാണോ എന്നുള്ളതില് ഇത്രയും. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്കും കൂടെ ഇന്നിന്ന സാധനങ്ങള് ഡ്രഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിഠായികളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം ഇത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അറിവും കൂടെ, കാരണം കുട്ടികൾ നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷെ കുട്ടി അത് ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ പുതിയൊരു അറിവ് കിട്ടുകയാണ്. ചെറുതായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ സ്കൂളിന് ചുറ്റുമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് അവൻ നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതാണ്. കാരണം 2 വശങ്ങളും ഉണ്ട്. അതായത് കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കാൻ. കാരണം അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ക്യാമ്പയിനിങ്ങും ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതമാണ് ലഹരി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ലോകമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് കുട്ടികളിലേക്ക്. ഇത് അല്പനേരത്തേക്ക് വേണ്ട ഒരു ആനന്ദവും സന്തോഷവും മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല ലൈഫ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് സുന്ദരമായൊരു ലോകവും ജീവിതവും മുന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേ കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ അഹല്യ ഗ്രൂപ്പിനോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ട്. എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഏത് രീതിയിലും ഈ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന്റെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു.
താങ്ക് യു ജിസ മാം. മാമിനെ പോലെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സപ്പോർട്ടും ഗൈഡൻസും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. We will reach out to you. Thank you very much. Now let us listen to Mrs. Girija C. She is the Assistant Professor of Department of Commerce, MPMM SN Trust College, Shornur. Short form SN College, Shornur. Teacher Girija ma'am. And Girija ma'am, counseling മറ്റൊരു ഏരിയയിലും വളരെ നല്ലൊരു സാന്നിധ്യമുള്ള ടീച്ചറാണ്. Thank you, ma'am. Honorable Speaker, Shri M.B. Rajesh sir, respected Chairman of Ahalia Group of Institutions, Gopal sir, respected Director of Ahalia Group of Institution and dearest Principal Shri Mahadevan Pilla sir, and my dear teachers and my dear students and parents. ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത അഹല്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിന വേദിയിൽ ഒരു ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. സാർ വളരെ നല്ല ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് മഹാദേവൻ സർ, നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതെന്നെ ബിന്ദു മാം ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരിച്ച് ഞാൻ മാമിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഇതിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. അത് വളരെയധികം സന്തോഷം. കാരണം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അഹല്യയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ്. കാരണം സാറിനെയൊക്കെ അന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. ബിന്ദു മാമിനെ പിന്നെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൊരു പരിചയമുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാറുമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധം. അപ്പൊ ആ ഒരു അഹല്യയുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, അത് ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെബിനാർസുകളായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മീറ്റുകൾ നടത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം സ്റ്റുഡൻസിനായാലും ടീച്ചേഴ്സിനായാലും പാരന്റ്സിനായാലും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു യൂത്തിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പറയലേ അഡൽസിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൽഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അത് യൂത്തിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം പല വീടുകളിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഇന്ന് വളരെയധികം നമ്മള് ക്യാഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പൊ നമുക്കില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ടായാലും കുട്ടികളെ വിഷമം അറിയിക്കാതെ വളർത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു കാരണമാണ്. പിന്നെ ഈ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻ. അപ്പൊ സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ഒന്നും. മുമ്പും നമ്മൾ പലതും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ മോണിറ്ററി ആയിട്ടും മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുമായി മാറിയോ എന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ട് സെലിബ്രേഷൻസ് എല്ലാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഓവർ സ്പെൻഡിങ് ഹാബിറ്റ് എന്നൊരു സംഭവം കൂടി കുട്ടികളിൽ വരുന്നു. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായ ATM കാർഡ്, ഇപ്പൊ അവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ATM കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ശരിയായ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഒരു സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും അവരെ തന്നെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടവരുത്തുന്നു. വേറൊന്ന് അറ്റാച്ച്മെന്റ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ലാക്ക് ഓഫ് കെയറിംഗ് ഓർ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം പാരന്റ്സ് ഓർ ടീച്ചേഴ്സ്. അത് വല്ലാത്തൊരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊരു അഭിപ്രായം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം എക്സാക്ട് കെയറിംഗ് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കെയറിംഗ് ചെയ്യേണ്ടവരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കെയറിംഗ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതിപ്രസരമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകളും വീഡിയോസും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു 24 hours മാത്രമാണ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം 24 hours ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് ആയത് എല്ലാം ഒരു മിനിമം മാക്സിമം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 24 hours ആയുസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പ്ലേസിൽ വേറൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യാത്ത പലതും ലൈഫിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആദ്യം ബോധ്യവാന്മാരാക്കണം. ഈവൻ പാരന്റ്സ് ഓർ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു എൻഡ് എന്നുള്ള പ്രോസസ് ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ബിഗിനിങ്. ആ രീതിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകണം. പിന്നെ ഏറ്റവും വലുത് നമ്മൾ പറയാം ജീവിതം തന്നെയാണ് ലഹരി എന്നുള്ള പോലെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഈസ് അവർ ലൈഫ്. സോ വി ഹാവ് ടു ലവ് അവർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഹൈഡിങ് ടെൻഡൻസീസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂത്ത് ജനറേഷൻസിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിപ്പോ വീടുകളിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ആ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഈവനിങ് ആയിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ ലേഡീസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളായാലും എല്ലാം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അപ്സ്റ്റെയറിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു. അവിടെ ഒരു ഹൈഡിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി വളർന്ന ചൈൽഡ് ആണെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു സംതിങ് ഈസ് ദർ. സോ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദർ എന്നുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെയോ മൈൻഡിൽ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് നേരെ റിവേഴ്സ് ആവുകയാണ് യൂത്ത് ആവുന്ന സമയത്ത്. കാരണം ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ നേരെ അപ്സ്റ്റെയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്കും വരുന്നു ലൈഫിൽ.
അപ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞു എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നു, അപ്സ്റ്റെയറിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യം കയറിയത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈഡിങ് ടെൻഡൻസി കുട്ടികളിൽ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവരെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കണം, അവർക്ക് നമ്മളോട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം കെയറിങ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം കുട്ടികളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആവരുത് ഒരിക്കലും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം. അത് ബിയോണ്ട് ദ ബോർഡർ ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു വാളിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു ടീച്ചർക്ക് സാധിക്കണം, ഒരു പാരന്റ്സിന് സാധിക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാരന്റ്സിന്റെയും ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് നമുക്കൊരു എൻഡ് ചെയ്യാനും ഒരു പുതിയൊരു ബിഗിനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ലൈഫും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് 100% ഷുവറായ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ അടുത്ത ആള് വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ആളെ ഒഴിവാക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. നമുക്ക് പുതിയ റിലേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴതിനെ ഒഴിവാക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളോട് ചെയ്യരുത്. നമ്മളോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയവരെ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ അധ്യാപകർ എപ്പോഴും വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ആവരുത്. നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയി എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. പിന്നെ എന്റെ മോൻ എന്റെ മോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ടീച്ചർ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. കാരണം അവരെല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചിലവരെ നമ്മൾ ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളാവുന്നു, മറ്റു ചിലർ കർമ്മം കൊണ്ടാവുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവരെ നമുക്ക് നമ്മളോട് ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എന്റെ രീതിയിൽ എന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അഹല്യ ഗ്രൂപ്പിന് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മഹാദേവൻപിള്ള സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബിന്ദു മാം, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഗിരിജ മാം. മാം ഈ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് മാം ഇന്ന് വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഇന്ന് വന്ന എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സും മുതിർന്നവരൊക്കെ സംസാരിച്ചു, ഇനി ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ലെറ്റ്സ് ലിസൺ ടു മിസ് കൃഷ്ണേന്ദു അഹല്യ സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. കൃഷ്ണേന്ദു അവൈലബിൾ അല്ലേ? യെസ് മാം. കൃഷ്ണേന്ദു ഒരു പാട്ടാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് പാടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ആസ്ഥാന ഗായിക കൂടിയാണ്. സോ കൃഷ്ണേന്ദു റെഡി ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. ഓക്കെ മാം. ലഹരിക്കടിമപ്പെടുന്ന പൊന്മക്കളെ അമ്മയ്ക്കൊരുപാട് പറയാനുണ്ട്. ലഹരിക്കടിമപ്പെടുന്ന പൊന്മക്കളെ അമ്മയ്ക്കൊരുപാട് പറയാനുണ്ട്. ജീവിതം വെച്ചുള്ള കളിയാണ് മക്കളെ മദ്യപാനം, അമിത മദ്യപാനം. ജീവിതം വെച്ചുള്ള കളിയാണ് മക്കളെ മദ്യപാനം, അമിത മദ്യപാനം. പുകവലിക്കാരുടെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നും കാർമേഘമായെന്നും കൂടെയുണ്ട്. പുകവലിക്കാരുടെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നും കാർമേഘമായെന്നും കൂടെയുണ്ട്. മരണത്തെ മാടി വിളിക്കുന്നു കാർമേഘം, അറിയുന്നുണ്ടോ മക്കൾ, അറിയുന്നുണ്ടോ? മരണത്തെ മാടി വിളിക്കുന്ന കാർമേഘം, അറിയുന്നുണ്ടോ മക്കൾ, അറിയുന്നുണ്ടോ? പെറ്റമ്മയെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന മദ്യമേ നിനക്കു ഭൂമിയിൽ സ്ഥാനമില്ല. പെറ്റമ്മയെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന മദ്യമേ നിനക്കു ഭൂമിയിൽ സ്ഥാനമില്ല. ലഹരിക്കടിമപ്പെടുന്ന പൊന്മക്കളെ അമ്മയ്ക്കൊരുപാട് പറയാനുണ്ട്. ജീവിതം വെച്ചുള്ള കളിയാണ് മക്കളെ മദ്യപാനം, അമിത മദ്യപാനം. ലഹരിക്കടിമപ്പെടുന്ന പൊന്മക്കളെ അമ്മയ്ക്കൊരുപാട് പറയാനുണ്ട്. ലഹരിക്കടിമപ്പെടുന്ന പൊന്മക്കളെ അമ്മയ്ക്കൊരുപാട് പറയാനുണ്ട്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു കൃഷ്ണേന്ദു. അത് വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടൊരു പാട്ട് തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ചൂസിങ് ദാറ്റ്. ഇത് എല്ലാവരിലും ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് എല്ലാവരെയും അത് അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം സംടൈംസ് യു ഹാവ് ടു ബി ഇമോഷണലി ട്രിഗേർഡ്. താങ്ക് യു കൃഷ്ണേന്ദു ഫോർ ചൂസിങ് ദിസ് ലവ്ലി സോങ്. ഇനി അടുത്തത് ലെറ്റ് us listen to മിസ്റ്റർ സൂര്യകിരൺ, സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് അഹല്യ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. സൂര്യകിരൺ അവൈലബിൾ അല്ലേ? സൂര്യ? യെസ് സൂര്യ, go ahead.
സൂര്യൻ അഹല്യ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ +2 സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. A very pleasant welcome and a good evening to all dignitaries, guests, delegates with great joy and pleasure. I also feel privileged to be part of this session. One of the main reasons why children get addicted to drugs these days is quite ironic. Since they believe that using these type of drugs will boost their academic purpose, as they tend to depend on its so-called magical power, enhancing memory and attention. Children involved in sports also depend on drugs to boost their performance, as they experience reduced tiredness and fatigue while using drugs. Apart from that, they even notice an increase in alertness, competitiveness, and aggressiveness. However, they are not aware of the long-term loss that they might pay for their drug addiction to enhance their performance. It is the teenage group which falls prey into these addictive habits. The only way to cure these habits is to turn their teenage energy into activities like meditation, yoga, talks from experts, etc. Apart from that, better communication between the parents play a major role here. These communications will enhance bond within the parents and children, which will accelerate their mind and prove to choose only the best from the rest. Thank you, ma'am. താങ്ക് യു സൂര്യ. ദാറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. കാരണം സൂര്യയിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത്? അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് പറയുമായിരിക്കും, എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ഓടാൻ സാധിക്കും, ചാടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റിൽ പലരും ഇതിൽ പെടുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റീസൺ കൂടെ നമുക്ക് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ അതും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ലോങ് ടേം റെപ്പർക്കഷൻസ് എന്താണ്? സോ താങ്ക് യു സൂര്യ ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ദാറ്റ് പെർസ്പെക്ടീവ്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് us listen to Miss Vijaya A. She is a student of Ahalia School of Commerce and Mathematics. Vijaya, available alle? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead, Vijaya. Good evening and a warm welcome to everybody present here. Today, I am going to talk on the topic of drug abuse. The word drug, when it comes to one's mind, it is taken in a negative sense as it is often misused. If drugs are used for serving for useful purpose, it could bring a considerable change in the lives of people. The abuse of drug has become a trend in today's world. Today's generation has become obsessed with following whatever is new or trending in the world. Such is the situation in case of drugs. Thus, the government have come up with stringent measures for the prohibition of the uses of drugs. It is our duty as a responsible citizens of our country not to misuse drugs. People say a lot about the intoxicating effects of drugs, but their efforts are less focused on solutions for it. Often, prevention is better than cure. Adults should get involved in the lives of teens to make them happy and safe. With this, I conclude. Thank you everyone for your patience. Wish you a happy Independence Day. Jai Hind. Thank you. കുട്ടികൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പലതും പേരൻസിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റോടുകൂടി ഇതിൽ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ അപ്പം എൽഡേഴ്സിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇവരെ ഫീൽഡൈസ് ചെയ്യാതെ, ഇവരെ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാതെ, ലെറ്റ് us all help them come out of all this. Now let us listen to Miss Mahima. She is a +2 student of KPRP Higher Secondary School, Kongar. Mahima, available alle? Ma'am, I'm audible? Mahima, parnolu. Good evening all. Say no to drugs. Drugs are chemical substances which have an effect on our body. We all know that there are two types of drugs. One is medicine and the other one is essential drugs. Essential drugs are the ones that are used to get into the state of being intoxicated or drunk. This helps people to lose their senses and forget everything. Consumption of such drugs is illegal and can have an adverse effect on our body. It can affect us badly, both physically and mentally. Youth people often start with just tasting of these drugs and then end up getting addicted to it.
They do this due to various reasons. They consume it sometimes because of unfair expectations and stress. The drugs makes them feel high and its after effects are quite relaxing. But its effects in the long run can damage their brain, liver, etc. Students also get into this drug addiction. There are many drug selling networks across the world. Drug sellers target students and make them addicted to the drugs. Initially, they give drugs to the students for free, and once they get addicted, they start charging them. They also target poor children and make them sell drugs in order to earn money. Drug consumption makes students mentally and physically weak. It can easily catch diseases. It makes students depressed and make their recovery difficult. So, I would request you all to stay away from drugs and always reach your parents and family to resolve any problems in your life. Drugs may look attractive initially, but it has the capacity to destroy the future of a person. We should say complete no to the drugs. So let's stand together to make awareness among society. Thank you. Thank you, Mahima. That was a very strong speech. So, saying no is the best thing to stay away from such addictions or any substance abuse. But drugs or alcohol, any substance abuse or addiction to anything beyond a point, if we feel that is necessary for us, that is addiction. Now let us open the discussion for the participants. And Mahadevan sir, I think you can invite people who would like to volunteer. Bindu, please 1 minute. നമ്മുടെ അഹല്യ സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ശ്രീ ജമീൽ കുമാർ പ്രസന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് 2 വാക്ക് പറയാനായിട്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സജീവമായി ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കമ്മിറ്റികളിലൊക്കെ അംഗമായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും. ശ്രീ ജമീൽ കുമാർ. ജമീൽ സർ. മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ്. മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. കേൾക്കുന്നില്ല. മൈക്കിൽ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ല സർ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നു. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സർ? ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. കണക്ഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ആണ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓണറബിൾ സ്പീക്കർ രാജേഷ് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഡെലിഗേറ്റ്സിനും ആദ്യം തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് കൂടി നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ എല്ലാ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സും പ്രിൻസിപ്പൽസും എല്ലാം സംസാരിച്ചു, എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായത്തിലും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അഹല്യ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു അസോസിയേഷൻ മീൻസ് ഒരു സംഘടന ഇതിനു വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ടതിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അവരോട് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽസും പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്നെക്കാട്ടും അവർക്ക് കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം കുട്ടികളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും എന്താണ്, കുട്ടികൾ അവരുടെ ബിഹേവിയറും അവർ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു വീട്ടിലുള്ള അച്ഛനും അമ്മക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിന്, അധ്യാപകർക്ക് ആ കുട്ടികളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവർ സ്കൂളിൽ വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവരവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും സാധാരണ കുട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടി അവിടെ പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാം ആ കുട്ടി ഏതോ ഒരു ഇതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എന്തോ അവൻ്റെ സാധാരണ നോർമൽ ലൈഫിൽ നിന്നും അവൻ വ്യതിചലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ
ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഈ സംഘടന ആൽക്കഹോളിനായാലും ശരി, ഡ്രഗ്സ് എന്നായാലും ശരി, അതിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുകയും ഈ കുട്ടികളെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവര് അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാനും എത്രമാത്രം ഈ സംഘടനയ്ക്ക് പറ്റുമോ അത് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എൻ്റെയും എൻ്റെ സംഘടനയുടെയും, ഞാൻ ഹോക്കി അസോസിയേഷൻ്റെ ട്രഷററാണ്, ജില്ലാ ട്രഷററാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അസോസിയേഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടി ഞാൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാം. എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങളും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ഞാൻ ഉറപ്പു തരികയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അത് അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു ജെയിംസ് സർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായും ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധതയോടെയാണ് അവർ ഇതിൽ സംസാരിച്ചത്. മഹാദേവൻ സർ, നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഫോം സർ ഒന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതില് സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം നേരത്തെ എല്ലാവർക്കും അയച്ചിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് നേരത്തെ ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇന്നിവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് അവർക്ക് ചില ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ്സ് കിട്ടും അവരുടെ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ. അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നതിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് അത്രയും ഗുണം ചെയ്യില്ല. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. മാത്രമല്ല പിന്നീട് അവർ യാദുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും. അത് ഇനി കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ഈ യാദിൻ്റെ കൂടാതെ വിവിധ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളുടെ പേരുകൂടി ഉണ്ടാവും. അതുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ പേരും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ 5-ാം തീയതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടിയാണ്. അത് അധ്യാപക ദിനമായതുകൊണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടികളും തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ്, ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ. അതെല്ലാം ഈ ചേർന്ന ആളുകളെ യാതിൽ വോളണ്ടിയറായിട്ടോ കൗൺസിലറായിട്ടോ അഡ്വൈസറായിട്ടോ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു 180 മേലെ ആളുകൾ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. 250ഓളം പേര് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരു അടുത്ത വരുന്ന തലമുറയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കാണിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു 10-25 സ്കൂളുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിലൊക്കെ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും, അത് സ്വകാര്യ സ്കൂളാണെങ്കിലും സർക്കാർ സ്കൂളാണെങ്കിലും, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സ്കൂളിനെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ സ്കൂളിലും 1-2 കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അത് കോളേജുകളിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ. അതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരണം വേണ്ട കുട്ടികളുടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴിയാവുന്നത്ര കുട്ടികൾ ഇതിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നും വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് ചേരണം. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 5-ാം തീയതി അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോർഡിനേഷൻ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പേർട്സിനെയും ജില്ലയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പേർട്സിനെ ഒക്കെ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സെപ്റ്റംബർ അവസാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബറിൽ പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആരംഭിക്കണം. അപ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിശീലന പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തി എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും അതിന് സഹകരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന അധ്യാപകരും ടീച്ചേഴ്സും ഇന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ ഓൾ വെരി കോപ്പറേറ്റീവ് മാത്രമല്ല, ഐ ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾ വെരി കമ്മിറ്റഡ് ലൈക്ക് അസ്. They want to see the change happening, or they want to be the change makers. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സ് ആകുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത ദൗത്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവും, സ്വകാര്യ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവും, പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ വാങ്ങുന്നതിന് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗിവിങ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സാമൂഹ്യ സേവന കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ അധ്യാപന വൃത്തിയിലുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും. ബിക്കോസ് they get some free time, they are mixing up with the students, they can advise the students. മറ്റുള്ളവർ ആരും പറയുന്നതിനേക്കാൾ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേൾക്കും. അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരെയും റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകർ എന്നുള്ളതിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് വി ആർ ടീച്ചേഴ്സിനെ
ചില കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളെ ഒബേ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒബേ ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊള്ളണമെന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് എൻ ഒക്കേഷൻ ഫോർ അസ് ടു പ്രൂവ് അവർസെൽസ്. നമ്മുടെ വാല്യൂ, അധ്യാപകരുടെ വാല്യൂ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒക്കേഷനാണിത്. എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇതിൽ അഹല്യയ്ക്ക് മറ്റുദ്ദേശമൊന്നുമില്ല. ദിസ് ഇസ് ഓൺലി എ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഫോർ അഹല്യ. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അഹല്യ. 25ഓളം ഹോസ്പിറ്റൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, 10 അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ഒന്നുമായിട്ട് ഇതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല. ദിസ് ഈസ് എ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദി അഹല്യ ഗ്രൂപ്പ്. സമൂഹത്തിനെ നന്നാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളും നന്നാവും, പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നന്നാവും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും നന്നാവും, ഈ പാലക്കാട് ജില്ല മൊത്തത്തിൽ നന്നാവും. ഈ ജില്ലാ തലത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് പോകണം. എന്തായാലും അത് ഉടനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം നമുക്ക് ജില്ലാ തലത്തിൽ, മുമ്പ് നമ്മുടെ ബഹുമാനീയ ചെയർമാൻ ഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ജില്ലാ തലത്തിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺസേൺ ഉള്ളത്. കാരണം വളരെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട്, എസ്പെഷ്യലി ദ ഈസ്റ്റ് പാലക്കാട് പാർട്ട് ഈസ് ക്വൈറ്റ് വൾണറബിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് നിയർനെസ് ടു തമിഴ്നാടു ആൻഡ് ആക്സസ് ടു തമിഴ്നാടു. ഉദാഹരണത്തിന് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, വേലന്താവളം ഏരിയയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നിരവധി റോഡുകൾ, മെയിൻ റോഡുകളിലല്ലാതെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകാനും വരാനും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കടത്താനും ഡ്രഗ്സും സബ്സ്റ്റൻസും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് പീപ്പിൾ നോ ഇറ്റ്. രാത്രിയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ആ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അവിടെ പോകുന്ന പല വർക്കുകളും സസ്പീഷ്യസ് ആണെന്ന്. ബട്ട് എനിവേ, അവയർനെസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡി ഫോർ പ്രിവെൻറ്റിങ് എ സോഷ്യൽ മെനസ്. അതിലെല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. വേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വരും. ഇത്തവണ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ 25ഓളം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിരുന്നു. അത് അധ്യാപകരെ ആദരിക്കാനാണ് എത്തിയത്. ഇനി ഞങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് അധ്യാപകരെ ആദരിക്കാനല്ല, വിദ്യാർത്ഥികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഈ യത്നവുമായിട്ടാണ്. അതിൽ അധ്യാപകർ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം. എന്ന് മാത്രമല്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ജില്ലാതലത്തിലുള്ള അധ്യാപകരെ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. യാദിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ജില്ലാതലത്തിൽ നൽകുന്ന അധ്യാപകരെയും അതുപോലെ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനെയും. ഇപ്പോൾ ശ്രീമതി ജിസ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുണ്ടായി, മോഹൻ സ്കൂളിലെയും സെയിൻറ്റ് തോമസ് സ്കൂളിലെയും PTA പ്രസിഡന്റായിട്ട് നിരവധി കാലം പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശ്രീമതി ജിസ. ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലെ വിഷമങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള PTA കമ്മിറ്റി മുമ്പേതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഇതൊരു തുറന്ന സമീപനമാണ്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു ഹൈഡ്. നത്തിങ് ടു ഹൈഡ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, പാലക്കാട്ടുകാർക്ക് എന്നെ കഴിഞ്ഞ 40-42 വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം. വാട്ട് എവർ വി ആർ ഇന്ററാക്ടിങ്, വി ആർ ഹാവിങ് എൻ ഓപ്പൺനെസ്. മറ്റേ ഗോർബച്ചേവ് ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വി ആർ ഓൾവേസ് ഹാവിങ് ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റ്. എവറിഥിങ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു യു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും. നിങ്ങൾ പറയുന്ന പദ്ധതികൾ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നടപ്പിലാക്കും. പിന്നെ ബിഹൈൻഡ് us there is a huge support. 100 കണക്കിന് അഹല്യയുടെ സ്റ്റാഫും അഹല്യയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് our chairman is well behind us in supporting all these activities. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി എടുക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. എൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ടീമും വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റീന, റോഷൻ, ബിന്ദു, ശ്രീ ശരത്, ഇങ്ങനെ ഒരു കോർ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആസ് പെർ ദി അഡ്വൈസ് ഓഫ് അവർ ചെയർമാൻ. Obviously, our chairman is a medical hand, so he knows better about all these things, about the substances and about the intoxicants. He is knowing better. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധമായ ഒപ്പീനിയൻസും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അഹല്യയിൽ ധാരാളം ഡോക്ടർമാരും അവൈലബിൾ ആണ്. കൗൺസിലേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരെ കൂടാതെ ഞങ്ങൾ അഡീഷണൽ കൗൺസിലേഴ്സിനെ കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി, ആസ് എ സർവീസ് ടു ദി പീപ്പിൾ, ആസ് എ സർവീസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആസ് എ സർവീസ് ടു ദ നേഷൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഞാനും ബിന്ദു ഒക്കെ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് വന്നത്. കാരണം ഇത് കേട്ടറിഞ്ഞ് എത്തിയവരാണ് നല്ലൊരു പങ്ക്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷോസ് ദി കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ്. ഒരു പക്ഷേ വന്നവർ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോയിട്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറാകാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നമുക്ക് പിടിച്ചിരുത്താൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ജോയിൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് വെച്ച് പറയാം. ഞാൻ ഇത്രയും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് ഫർദർ ടു ഹാപ്പൻ. ഇപ്പോൾ ശ്രീമതി ഗിരിജ പറയുകയുണ്ടായി SN കോളേജിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നും വന്നവരെല്ലാം അവരുടെ പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടേക്ക് എത്തും. വിൽ റീച്ച് ഓൾ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. കാരണം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നടക്കാനൊരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്കൂളിലും കോളേജിലും വരുന്നതിന് അതൊരു തടസ്സമേ അല്ല. ബിക്കോസ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് ആർ നോർമലി ആക്സസിബിൾ ബൈ വെഹിക്കിൾ. അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എത്തും. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു മിറാക്കിൾ ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഓൾ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒപ്പീനിയൻസ് പറയാം.
I think, Bindu, people are becoming impatient because Yeah. of the time constraint. Yeah, I know. So we can move It's to the next two agenda hours item. and Yeah. next, let's move on to the Board of Thanks part. I invite Dr. Christina. She is the Vice Principal of Ahalia School of Pharmacy and she is the head of the YAAD committee. Christina, ma'am. Ma'am, mute aana. Good evening, everyone. Almost 2 hours, so I don't want to take much of your time. But before I start thanking everyone, I'd like to share a few words about YAAD. But by this time, I feel all would have come to know what is YAAD and what is the full form of YAAD. And it is an initiative of our chairman, Honorable Chairman of Ahalia Institutions. Very recently, it has started gaining momentum in our campus. Now I feel it is crossing our campus. Beyond our campus, it is gaining momentum because I feel it has reached many institutions and many colleges, other colleges and schools. I feel that this program is a very big success because it has not only invited so many participants, but I feel it has given a platform for many people to share their experiences. And though I cannot understand fully their experiences, the narrative, but what I could understand is there is a big problem. There is problem not only in the colleges, but also in the schools. School children are becoming addicts to drugs and alcohol. So I feel that this program is, after this campaign, after the inauguration, I feel YAAD is moving in the right direction and it has many areas to work. So we'll be reaching, as our director said, we'll be reaching all colleges and schools where we can promote the purpose, our purpose, and where we can do really help people. So I want to thank all those who made this program a huge success. Initially, I thank the Honorable Speaker, Shri M.B. Rajesh, for giving his inaugural address. Also, I thank our chairman, Honorable Chairman, for being with us and sharing about alcoholism. Initially, he said, he gave one nice point. This point, really, I appreciated. I felt there is nothing as responsible drinking or responsible drinker, something like that. He said, he's an occasional, he drinks occasionally, not like that. So he said, alcoholism is alcoholism. So we have to give up, we have to promote the idea that this is not, this alcoholism means whatever it is, whether he consumes occasionally or not, that is alcoholism. So that one has to be promoted to the minds of all people. Thank you, sir. Now I thank our director who is behind this campaign. He has got a lot of contacts. He contacts many schools, institutions, and so he has moved this program, YAAD initiative, out of our campus, and he has made it to reach many schools and colleges. Thank you, sir, for making this program a big one. And I thank the principals of all institutions, teachers from other schools and colleges for sharing their experiences. After listening to their experiences, I feel really that YAAD has a big role to play in helping the students in the colleges and also in the schools. I thank all the participants, the teachers, principals, all members from other institutions. I also thank the NSS volunteers who helped in oath taking. And also I thank all the students from Ahalia and also students from other institutions for taking part in this program. Thank you all once again. Thank you. Thank you, Christina, ma'am. Thank you very much. I think now, since all of us are on the same page, we know that this campaign is going on the right path, and we have immense support from the society. I'm sure we'll be able to make a difference in the society. Yes. With that note, let us call it a day. Thank you all. Thank you all for joining us. Thank you very much. So now, let us close the session. Thank you, sir. Thank you, Ms. Bindu. Thank you, ma'am. Bye. Good night, everyone. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, Chairman. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Bye, everyone. Bye. Bye.